Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bütün alamın Rabbisi, bütün alamın yaratıcısı, bütün alamın eski kocayını olgan yalnız bir Allah Teala'ga köptegen alkış maqtanlar şükürler aytабыз. Ana elçisi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a Allah selamlar ve salatlar olsun. Bundan keyin urmatly jamaat sizlarga bilayotganim bereketi, tinchligi, yaxshiliklar olsun. Sizlarga da bugün inşallah tafsir aytib beramiz. Kur'an'dan Tarih degan surani tafsirini aytib beramiz. Tushundirmasin. Tarih degan bu yıldızın adı. Qag'uvchi deganni bildiratgan. Bayaqi balqa var, balqa meni qag'asi bilasan. Tarix deganda shu balqa siyaqti qag'uvchi deganni tushundirgan. Qag'uvchi yıldız deganni tushundirgan. Men tushundirgan narsada. Qag'uvchi yıldız ekanda bunday aytganda. Hozirgi zaman texnologiyasi bilan o'qimishchilar shu yıldızni aniqlab chiqishdi da. Osmonda bir yıldız bor ekan, tarix degan yıldız. Tinmay qag'ib turadi ekanda. Tovush chiqarib. Tık 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 et. O'shani hozir ham yildab chiqishdi. Buni Qur'onda Alloh taolo tarix yıldızı deb aytib qo'ygan. Unutib qoldim buni. Estaiz billah. Aqsamallohu subhanahu bismillahirrahmanirrahim. Aqsamallohu subhanahu bis-samai wan-najm allazi yatruqu laylan. Alloh taolo osmonga qasam etdi. Jana o'sha yıldızga, tundesi qag'ib turgan yıldızga qasam etdi deydi. Taraqladı. وَمَا أَدْرَكَ مَا عِظَمُ هَذَا النَّجْمِ. Oşul qag'ib turgan yıldızın çoğunluğun, anın ululuğun qayaqdan bilesin, bilmegelen deydi. النَّجْمُ الثَّاقِبِ وَالنَّجْمُ الْمُضِيءُ الْمُتَوَهِّجِ. Bunday aytganda Peygamber Aleyhisselam'a sura uzattı Allah Teala. Biroq anın cevabını gayri Allah Teala özü beredi. Cevap Peygamber Aleyhisselam al jönde bilmeydiler de Allah bildirmese. Şu yıldız jönde gayrı Allah Teala özü qavar beredi. Al yıldız en-necmul mudi el-mutavahhic. Şunda al olungan jarık çaçkan yıldız ekan. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Al olungan ot güyüp, anan jap-jarık bolup jarık çaçatkan. Oşo ot güygöndө jarık çaçatdı. Oşo yıldızda aytadi. İn kullu elbette her bir insan hem şu jogorda qasamlardan jogobu Allah Teala şunda özünün jaratkan mahluklarının ulu bayağınday desem adam akıllı oy juguruzуп көргөндө Allah'ın kudretini tanıy turgan ulu neseler de bu. Asmanın jaralışı özü. Asman kengdigi adam akıllı jetpеген genen. Adam bizdin akılыбыз чектүү. Чеги менен, бирок асман чеги жок, кетип атат. Анын кайерге барып такалат бир Алла билет. Алейкум ассалам. Şondoy эле ошол махлуктардын ичинен шул жылдызды айтып атат. Кагып туруучу. Тоңкулдак окшоп, тоңкулдак кагып турат го мына. Тук тук тук. Шул жылдызда ошентип кагып тура турган, алоолонгон, жарык чачкан жылдыз экен. Şol asmandagı qancha ming degen bizdin gözle görüngen yıldızların arasından şu bir yıldızda Allah Teala şol aytып berip atat. Başka yıldızlarga akılыбыз жетпейт. Birle yıldızga bizdin akılыбыз жетпей atkandan keyin yaratkanın ululuğun tanışıpız gerek de. Yaratkanın ulu zat eken. Anın şu yaratıp koygan nersesinden tanıp bileriz. Anın kudret güçlü zat eken. Allah Teala şu yerde şol bekerden şu ulu nesilerine yaratkan mahluklarına kasam içmeptir de. Görse bu kasam içkenin çoğu in kullu nefsin lema aleyha hafiz dedi. Her bir insan, her bir can illa ukile biha melekun rakib. Her bir canga Allah tarafından bir perişte, gözötücü perişte şeylangan, dayındalgan. Gözötüp turat. Yahfazu aleyhi a'malaha. Hafiz saqtab turat
әмәлдәрін жазып сақтап тұрады дейді. Қияматта ошол нерсе менен эсеп китеп болуш. Ар бир инсанга Аллах Таала ошол күзөтүүчү периштени дайындап коюптур. Рақибун атид деп Куранда да келген. Фалянзурил инсану мимма хулиқ. Андыктан инсан тиктесин дейт. Ошол ахиретти жокко чыгарып аткан инсан карап көрсүн дейт. Лил баъс мимма хулиқ. Ал эмнени карап көрсүн? Эмнеден жаратылгандыгын өзүнүн. Мындайча айтканда өзү ахиретте Аллах Таала кайра жаратам десе ишенбей атат. Бирок өзү кандай жаралгандыгын ойлонуп көрбөйбү ошо? Өзү каяктан келгендигине ой жүгүртүп көрбөйбү дейт. Өзү ошол инсан ошол даража жеткенге чейин каякта жүрдү эле. Каяктан келип калды ошондой акыбалга? Аркасына ой салып көрсүн дейт. Мындайча айтканда Аллах Таала бир тамчы суудан жаратты аны. Атасы менен энесинин ортосундагы ошол кошулуунун натыйжасында ошол себеп чыгылды. Жатынга, энесинин жатына ошо бир тамчы суу түшүп, Аллахнын кудурети менен ал нерсеге жан үйлөп, Аллах Таала ал инсанды акыл көз берип, бут берип, кулак берип, көз берип, тил берип жашатып, инсан кылып чоңойтуп койду. Эми ошол жаратуучусун ал жокко чыгарып атат. Жаратуучу Аллах Тааланын ошол айткан кабарларын акыр кыяматта эсеп китеп кылам деген кабарын жокко чыгарып атат. ليعلم أن إعادة خلق الإنسان ليست أصعب. Al bilsin deydi. İnsandı Allah Taala kayra ikinci ret yaratууsu birinchiga qaraganda оор эмес. Экөө тең эле оңой. Биринчи жоктон бар кылган зат эми бар нерсени кайра дагы бар кыла албай калат. Кантип болсун? Аллах Таала ошо эч бир жок нерседен бизди бар кылган болсо, эми биз бар нерсебиз да. Бар нерсени Аллах Таала өлтүрүп, мындайча айтканда, бизди кайра жаратканга, дагы жаратканга мүмкүн болот. Халаqa min maniyyin munsabin bi sur'atin fir rahm. Alloh Taala ошол инсан уругунан жаратты. Жатынга ушундай куюлуучу, жатынга агып түшүүчү дейт. Яхруju min bayni sulbir rajul ve sadril mara. Ал инсан уругу качан эркектин белинен жана аялдын көкүрөгүнөн чыгат dedi. Atıp çıgat. İnnellezî halaqal insâne min hazel mâ leqâdirun. Şöyle bir tamçı su insanga aylanıp atat. Allah'ın kudreti menен. Şöyle bir tamçı sudan Allah yaratkan insandı bir tamçı su menен yaratkanga küçü jetken Allah onu ölgöndөн kийин kayra жашоого алып келгенге küçü жетпей калабы дейт. Yawma tuhtabar sarair fima akhfathu. Эми кыямат күнү келгенде бардык сырлар ашкере болот. Мына дүйнөдөгү бардык иштер бу дүйнөдө азыр ушунча көп жаман иштер болуп атат, жакшы иштер болуп атат. Шулардын бардыгын Аллах Таала баягы жогоруда айткандай жаздырып, бардыгын эсеп китеп кылып атат. Кыяматта ошонун бардык ачыкка чыгат мындай айтканда. Wa yumayyizu salih minha min al-fasid. Ошол жерде эми ажыратылат дейт. Жакшы менен жаманды ажыратылат ошол жерде. Fama lil insani min quwwatin yadfa'u biha an nafsihi. Ошол жерде инсан өзүнүн жаман нерсени мындайча айтканда нар кыла албайт да. Же болбосо жараткандын азабынан кутула албайт ал жерде. Эч кандай күч жок ага. Oma lahu min nas. Ага жардам бере турган эч ким жок Аллахнын азабынан. Себеби ал бул дүйнөдө көптөгөн ката күнөөлөр жасады. Ошого тооба кылбастан кетти. Натыйжада ал азапка душар болду. As-samaa zatul matar al-mutakarrir. Эми Аллах Таала дагы бир өзүнүн махлуктарынан болгон жамгырга as-samaa zatul асман нөшөрлүү жаган жамгырлуу асманга касам ичип атат да. Мындайча айтканда ошол асмандан жамгыр түшүп атат, кайра кайталанып бизге. Жамгыр түшөт, кайра буу болуп көтөрөт, кайра жерге түшөт. Кайра буу болуп көтөрүлөт, кайра жерге түшөт. Кайталанып атат да. Булут болуп туруп анан Аллах Таала бизге жамгыр алып кайра ошо булуттан жамгыр түшүрүп атат жерге. Ушинтип кайталанып аткан процесс да бул.
Бирок ошонун бардыгында Алланын ошол рызкысы камтылган. Пенделер үчүн ушул нерселер рызкы коюлган. Wal arda zat tashaqquk bima yatakhallaluha min nabat. Şondoy эле жер бетинен Аллах Таала ошондой ар түрдүү баягы өсүмдүктөрдү бардык чөп чарларды бизге чыгарып, айбанаттарыбызга ошо чөп чарлар, өсүмдүктөр бизге жей турган кылып, инсандарга бардыгына ырызкы кылып берип атат. Innal Qur'ana laqawlun fasl baynal haqqi wal batil. Şu nesede bu da Allah Taala'nın kudreti. Bunu barımız görüp turabız. Yaşabızda şu men çok yaşap atабыз. Azımda bir ay jakındap kaldı. Aylanabız biz jaşıl çöpkө aylandı. Buna murun jok эле да. Buna murun жер бетинде мына нерсе жок эле. Бул нерсе да көпкө узабайт. Bir-эки айдан кийин кайрылык урай болот. Жашоонун тартиби ушундай. Allah Taala şunun bardыгын bizge biz çoğu yaşap aткан, biz çoğu gözümün görüp aткан нерсе менен мисал кылып атат да. Şu nersени men kılıp atam деп. Men kudretim bul, sizlerge ырыс болушун деп. Şu görüp turgan mына тирик жашоо нерсе да, биздин айланабызда нерсе бардыгы живой организм болуп атат. Мындай айтканда өсүп атат булар дагы. Жалбырактар жок эле, жалбырактар чыкты, да? Мөмөлөр жок эле, эртең мөмөлөр бышат Кудай кааласа. Бизге бардыгы ырыс болушун. Эртең жалбырак саргарып курайып жерге түшөт. Кайра эле баягы өлүк айланат да. Тирик айланды азыр күндө. Эртең кайра өлүк айланат. Шунун бардыгы Алланын кудретинен экенине там беришибиз керек да. Жараткандын улуулугун таанып, ага жакшы амалдарды кылып, жаратканды ыраазы кылышыбыз керек. Касамдын бардыгы Алла Таала бекеринен ушул нерсеге касам ичип өттү. Индел Кур'ан лакавлу фасл байнал хакки. Албетте Кур'ан-ы Карим бул жалган менен чындыкты ажыратуучу акыйкат. Kur'an-ı Kerim bizge açıkta berет, hakikatta açıkta berет. Oma huwa bil hazil. Bu tamaşaköy söz emas. Kebirler oylaganday. Ve la yecuzu lil mahluk. Biz menen sizge Allah'dan başka nersenin atına kasam içkenge olbayt. Bıçak urup kelsin, nan urup kelsin degenler bolbayt. Şirk bolat. Bir gana Allah'ın atına gana kasam içkenimiz oşo durus. İnnel mukezzibine lirrasul sallallahu aleyhi ve sellem lirrasul sallallahu aleyhi ve sellem vel Kur'an yekiduna ve yedabbiruna. İnnel mukezzibine lirrasul. Elbette bizim Muhammed aleyhisselam'dı, bizim peygamberimizdi. Жалганга чыгарып, ага ишенбегендер, Куранга ишенбеген, жана Куранга ишенбегендер. Алар айла амал кылышат дейт. Алдап өткөндө айла кылышат. Ошол акыйкаттан айланып өтүштө айланып кылышат деген да. Бул акыйкат да, бул пайгамбар алейхисалам акыйкат, анын алып келген Алланын сөздөрү акыйкат. Ушул нерсеге кулак төшөбөй, уккусу келбей айланып өтүшөт дейт. Айла кылышат, айла амал кылышат. Namaz oku deseng men жүрөгүм таза. Жүрөгүң таза болсо эле болду, ошо менен жүрө берсең болду дейт да. Өзүнүн айланып качып атат да дин исламдан. Пайгамбар алейхисалам жолу намаз окуш исламдын негизги парыздары да. Ушул нерседен айланып качып атат бул адам. Жана башка мисалдар толтура. Liyadfa bi kaydihil haq ve yu'idul batil. Bu nерсе ошол акыйкатты дагы айла амалга салып жүрүп атат да булар. Чындыкты. Жана жалганды бекемдеп атат дейт. Алейкум ассалам. Жалгандыга бул салым кошуп атат. Ва акиду кайда. Мындай айтканда ислам динине айла амал кылышып, ислам динине бут тосушат деген эле маани да бул. Ошол эле жолго каршы чыгат. Ислам динидеги парз болгон негизги парздарга каршы чыгат. Жума намазына каршы, жума намазы окуганга каршы чыгышы мүмкүн. Жана башка. Ва акиду кайда. Аллах Таала айтып атат. Ошентип мен жиберген ислам динге булар каршы чыгат, айла амал кылышат, алдашат мусулмандарды дейт. İslam dinine but tosat deydi. Özüme Müslümanım deyip duruyor, şunu jasay berет da. Tilindele Müslüman özü. Çındap kelgende al İslam'ın düşmanı olup çıkar. Şunda Allah Taala aytadi. Men dagı ayla amal kılıp koyam deydi. Al şentip ayla amal kılıp atabı Müslümanların başlarında. İslam'a karşı
баягы амал көй иштерди аткарып атабы? Мен эми Аллах Таала айтат, мен дагы ага дагы ошондой амал көй иш кылып коем дейт. Мындайча айтканда, кафирлар ушул нерсени жаман көрсө дагы, кафирлар ушундай нерсеге каршы чыкса дагы, исламдын жайылуусуна, исламдашып кетип, мусулмандардын акыйкатка келип кетишине, мусулман эле эмес, жер бетиндеги инсанияттын бардыгы акыйкатты ээрчип, пайгамбарыбызды ээрчип кетишинен бут тосуп, айла амал кылса, мен дагы айла амал кылып коем дейт да. Аллах Таала ушинтип атат. Чындап эле Аллах Тааланын айла амал кылганы, алар өздөрү билбеген абалда ошол исламга каршы турган мамлекеттердин арасынан өздөрүнүн чиновниктердин арасынан, өздөрүнүн балдарынын, өздөрүнүн жашоочулардын арасынан исламга кызмат кыла турган адамдар чыгарып коюп атат кайра эле. Өздөрү билбеген абалда. Өздөрүнүн динине ошол христианство башка диндерден адамдар качып исламга кирип кетип атат. Ошол эле Америкада болсун, Европада болсун, же Россияда болсун, кайсы ошол мусулман эмес өлкөлөрүндө исламга кирүү өтө тездикте жүрүп атат азыркы күндө. Ошол эле Японияда бул жакта болсун, чыгыш тараптан. Себеби кафир ошол исламга каршы турган кафирлар баят өткөндө исламга каршы өздөрүнүн айламалын кыла берет, бирок Аллах Таала аларга каршы айламал кылып коет да. Себеби Аллах Тааланын айламалы күчтүүрөөк. Себеби ар бир жүрөктү Алла башкарат да. Аллах Таала жүрөгүн бияка тартып исламга киргизип коет. Хидаятты Алла берет. Фала тастаджил. Ошондон Мухаммад алейхиссалам сен шашылбагын дейт. Ошол Мекке мушриктерине, же болбосо пайгамбар алейхиссалам заманында пайгамбарыбызга каршы чыккан мушриктерге пайгамбар алейхиссалам бир Алладан бир жаза келсе экен деген үмүттө шашылып калган экен да. Сен ага шашылба дейт. Бәл әмхилүм, аларга вакыт бер, мөөнөт бер дейт. Бир аз вакыт бер дейт. Вала тастаджил лахум ва сатара ма яхлу бихи мин ал-азаб. Бир аз вакыт берип турсаң шашылба. Сен аларга түшкөн азапты көрөсүң dedi. Азап тез эле келип калат да. Алар шашылып аткан. Себеби Мекке мушриктери шундай шашылган да. Бизге азабыңы жөнөт дегендейчи. Мурдагы коомдор да ошондой болгон. Пайгамбарлар дават кылып келсе, пайгамбарларына ишенбей, ошол айтып аткан азабыңы азыр эле бере берчи дейт. Ахиретке коюп, азыр эле берчи, азыр эле жөнөтчү деп. Шундай шашылган адамдар болгон. Ошон үчүн азма шашылбай тур, Мухаммад алейхиссалам сабыр кылып тур дейт. Адам баласы шундай шашкалак болот. Ошондон хидаят бул Алладан, Аллах Таала барыбызга ошол хидаяттан ажыратпасын. Жараткан Аллах Таала барыбызды эли журтубуз менен өзүнүн туура жолуна баскан пайгамбарды ээрчиген үммөттөрүнөн алган болсун. Амин. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma allimna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.